जी आया कहने वास्ते मैं साथी संस्था को श्री सेवीराज जी को विनती करना कि वो और किस्म के साथियों में जी आने के साथ स्वागत करते हैं। बहुत ही सत्कार जो प्रतिनिधिमंडल सुशोभित सब तो पहला मैं चाहूँगा कि जसवंत बाबू जी का मौका देके स्वागत किया जाए कि मैं राजी प्रतिनिधिमंडल विनती करांगा कि वो सम्मान कर सहयोग दे मौका दें। खोल के हलारियां ने वो भी खोल के नहीं जिन्हें भी घेरे ऐसे मिलेंगे वो सारे यो ही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ संस्था ऐसिया भी ने जिन्हें सानू भरमा चो और अंधविश्वास चो कटन अपना पूरा ही जीवन का पूरा जगह है वो सारा योगदान पाते हैं कि उन्होंने ही एक संस्था है तर्कशील सोसाइटी है। सम्मान है कि साड़ी संस्था भी तर्कशील विचारों के आधारित है, पर थोड़ा जा फर्क असी ये रखते हाँ जसवंत भावी जी कि असी विरासत को अवरोध नहीं करते। मैं समझता हाँ कि अपने अपने समय सारे ही सपोर्टर आए, अपने अपने समय उन्होंने सिद्धांत दिते जिन्हें मैं एक मिसाल देना मनु का बड़ा चर्चा है कि मनु अपने वेले का सपोर्टर सी, उन्हें अपने वेले के हिसाब नाल उन्होंने जात वंड नहीं कर प्रचलित है। मैं कहना कि जे उसने जात वंड किया साढ़े जो आज जो सिद्धांत पैदा होया है क्लासलेस सोसाइटी का सिद्धांत पैदा होया ये सारे विरसे चो ही सिद्धांतों चो ही सिद्धांत निकलते हैं। तो मैं समझना हाँ कि आज तर्कशील सोसाइटी का जो सिद्धांत है वो भी साढ़े विरसे चो आया है और आज के संविधान का नाम है। और मैं प्रतिनिधिमंडल को यह दस दिया कि साडा सारे को यहाँ पे काफ़ी अपना 18 साल तो लगातार काम कर रहा है कि यो ही साडा सिद्धांत है कि तर्कशील ही अपने विचार रखो, यथार्थक लिखो तो विज्ञानिक नजरिया रखो। यही असी ये जो भी इतों बोलते हैं वो किसी को भी कोई मना नहीं, धार्मिक भी बोल सकता है जी, वो सुपरस्टिशियस भी बोल सकता, तो ऑप्टिमिस्टिक भी बोल सकता, लेकिन उसको आप सोचना चाहिए कि मैं किहड़ी संस्था बैठा कि किहड़ी संस्था जोड़ा उद्देश्य है मैं ओदे हिसाब नाल बोल रहा या नहीं बोल रहा कि उन्होंने उत्ते सोचते हैं असी उन्होंने कोई ऐसी कोई जबरदस्ती या कोई बंदस्ती मेरे बहुत मान है कि बड़ी देर तो कोशिश की कि जसवंत भावी जी को सुनिया जाए तो प्रिंसीपल गुरप्रीत सिंह जी आए हैं वो भी इस संस्था के मन्ने पर मन्ने अहदेदार ने तुम आए हो सारे बहुत बहुत मैं खास तौर पर गल इसलिए कराँगा कि सर स्वरग सिंह जी जो दलीप सिंह जी हम वो मेरे नौ भी बड़े ने तो मेरे भी वो साढ़े सभी से आ जाते हैं तो बहुत बहुत जी हाँ बहुत बहुत अभिनंदन। पहली
रुजगार दी कोई पन्ने मेरे देश विच अज दी लोड़ है। पहली रुजगार दी कोई पन्ने मेरे देश विच भावें नित हासे दी बुहार सारे कराते आसा ते अमीदा वाला दीवानी जगा के रो आसा ते अमीदा वाला दीवानी जगा के रो राजा कोई खड़ा होवे कमियां दे दाते राजा कोई खड़ा होवे कमियां दे दाते मिट जान पैना वड्डी खान वाले पीर दियां मिट जान पैना वड्डी खान वाले पीर दियां थोड़ी थोड़ी रोक लगे नित नवें कराते चिड़ियां दे आलणे भी रहण महफूजे थे चिड़ियां दे आलणे भी रहण महफूजे थे मारे ना गुलेल कोई हक्का दिया पराते मारे ना गुलेल कोई हक्का दिया पराते आखो नी आखो से उड़े जाते बदल ऐहो जा शराटा इत्थे पौण मोह नाल लिपे हुए दिलां दियां कोठियां मोह नाल लिपे हुए दिलां दियां कोठियां नूं सारी सारी रात ना जगाउण आखो नी आखो सईओ उड़े जाते बदलां बंजर जमीना नाल रुत ना मखौल करे हड़ कोई बीजा दा लियाउण उग पैण थां थां ते बोलनी मुहब्बतां ते उग पैण थां थां ते बोलनी मुहब्बतां दे हासे नित कुंडा खड़काउण आखो नी आखो सईओ उड़े जाते बदलां तन वाली मिट्टी विचों आउण खुशबूआं इंज बाणी वाली वगदी जो पौण रोग वाला कुचा जेड़ा सुट देए पानी विच नी रोग वाला कुचा जेड़ा सुट देए पानी विच हासे नित कुंडा खड़काउण आखो नी आखो सईओ उड़े जाते बदलां अन्न पैदा कर तेनू खाण वाला कूरदा क्यों अन्न पैदा कर तेनू खाण वाला कूरदा क्यों कदों नी चकाऊ ओ तौण मिन्नी मिन्नी कूर जेही पैजे कुड़े हत्थां उत्ते मिन्नी मिन्नी कूर जेही पैजे कुड़े हत्थां उत्ते मामा करे सुख नाल सौण आखो नी आखो सईओ उड़े जाते बदलां कोई उदय वाना नी भुखियां दे कर रहे कोई उदय वाना नी भुखियां दे कर रहे तिड़के ना खड़ियां दी मौन मेल जा करा दे नी बिठा दे आमो सामणेओ मेल जा करा दे नी बिठा दे आमो सामणेओ दोवें नानी अख पर कौन आखो नी आखो सईओ उड़े जाते बदलां जिंदगी दा टोल ते टमका ना उदास होवे जिंदगी दा टोल ते टमका ना उदास होवे अखां कदे हंजू ना बहाउण हसदी वजावां नाल विदर्शना ते आउणे तेरे हसदी वजावां नाल विदर्शना ते आउणे तेरे बैनामा जिंददार आखो नी आखो सईओ उड़े जाते बदलां ऐहो जा शराटा इत्थे पौण
आखो रे आखो बहुत सारिया सह सभावां समाज के लोगों को सही सेध देने खातर वधिया समाज उसारन खातर एक चंगी सेध देने खातर नौजवानों लिए काम कर रही हैं। पर उस तो भी वध ये केंद्र साहित्य विज्ञान केंद्र जोड़ा कि बहुत सारे विज्ञान के आधार जिन्हें मैं लिखा जिन्हें मोटो है कि वैज्ञानिक सोच दर्शन सोच वैज्ञानिक नज़रिया उसके आधार पर असी अपने लेखकों को अगे प्रमोट करते हैं। एक समाज लिए बहुत बड़ा एक उपराला कर रहे हैं तो मेरे मन के सारा बहुत बड़ा सत्कार है। ये साहित्य केंद्र नाल पहला भी मैं 2-4 बार इतने मावी साहब के नाल साडा संबंध रहा है। मैं भी अध्यापन केंद्र चो सी सिद्धू साहब नाल इकट्ठे असीं जाते रहे काम करते रहे तो इन्हों के आने ते मिले हैं तो बहुत सारे तुहाडियां लिखतां पढ़ियां ने बड़ा समाज में सेध देना मैं इस करके धन्यवादी हाँ इस केंद्र का। सो दोस्तों दर्शन सोसाइटी जिन्हें दर्शन नज़रिए की गल है समाज वैज्ञानिक सोच है। वैसे तो जदों तो मनुख इस धरती पर आया है जो इन्होंने सोची संभाली है मनुख के तौर पर अगे विकास के तौर पर चलता आया है तो दर्शन नज़रिया नाल देना चाहते हैं। जिथे बैंक भरम अंधविश्वास चल रहे हैं समाज के उत्ते तक के आधार पर लोगों ने समाज को सेध देने खातर लोगों को सही राह पाने खातर अपने रोल निभाया तो बहुत सारे जो साहित्यकार ने बहुत बड़ा जिन्हें लिखा जिन्हें लोगों को इस गल तो कढ़ने खातर अपने सेवावां दित्तियां ने बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। तो उस समय तो ही दर्शन नज़रिए के तौर पर तर्क के आधार पर साहित्य रचा गया बहुत कुछ लिखा गया बहुत सारे समाज के जिस तरह के काम किए गए। बाबे नानक बारे अक्सर कहा जाता है उस समय के उन्होंने बहुत सारे जोड़े वहम भरम के अंधविश्वास के लोगों में पाए जाते थे या जोड़े पुआ रहे थे उन्होंने दोस्तियां की थां जाके उन्होंने तर्क कोविड तो पहला भी सारी राजनीति गल हुई सी कि आप शायद उन्होंने विषय दसिया कि शहीद भगत सिंह बारे कोई गलबात करांगे तो कुछ वो कोविड दी रिस्ट्रिक्शन करके फिर वो सिरे नहीं चढ़िया तो कल इन्हों का मैसेज है कि साड़ी जी मासिक एकत्रता वो तर्कशीलता के विषय के उपर गलबात करो तो मैं लगा विषय जो मैं डिफाइन करा मतलब विषय अज का जो है साड़ी गलबात का वो है कि जीवन में तर्कशीलता की महत्ता एक ऐसा तो बाकी इस तो काफ़ी दिन तक सोसाइटी बारे साथी गुरमीत जी दस गए कुछ गल्लां मैं होर उन्होंने वादा करना चाहूँगा। मैं तर्कशील सोसाइटी बारे 1984 जो मैं 10वीं पढ़ता सी उदों पहली बारी सुना जी किताब का इन्होंने जिक्र किया है अंग्रेजी के नाम से बियॉन्ड गॉड तो डॉक्टर काबूल की वो किताब सी जिन्होंने पंजाबी के अनुवाद किया तो देव को आ गए तो फिर उस तो जल्दी बाद उन्होंने दूजी किताब देव दैत ते उमा वो अनुवाद हुई तो ये दोनों किताबां तकरीबन साढ़े को एग्जैक्ट डाटा नहीं है जे ग्राफिया आइडिया लावा तो 2 लाख तो ऊपर किताब है जी पंजाब में। सो जिवें आपको पता भी पंजाबी साहित्य की कोई भी किताब है जी पहली बारी 500 की गिनती छपती है कि जो सारी विक जे और दूसरा एडिशन छप जे तो यह मनिया जाता है कि एक एस्टैबलिश्ड राइटर है तो ये किताब वाकई पढ़ने योग हो तो उतों तुम अंदाजा ला सकते हो कि इस तरह के पंजाबी के साहित्य पढ़न दी रुचियां रखने वाले साडे समाज के एक किताब का जिहड़ियां साडियां 2 टाइटल सी पहले उन्होंने 2 लाख की गिनती के छपना अपने आप बहुत वड्डी है खास करके वो जो समाज के जो जोड़ा साडा कह लो मालवे का किता है बाकी पंजाब के मुकाबले काफ़ी पछड़िया गया बाकी उत्थे जोड़ा है उस एरिए के किताब के कई एडिशन छपे थे। उस तो बाद जो संस्था के तौर पर असी वही काम खुद करने शुरू करते जो इब्राहिम की काबूल ने किए मनोरोग केस जोड़े हल करने भूतों प्रेतों के तो आप देखते हैं कि बंदा सिर घुमाया कहा जाता है कि भूत है
ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਚਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਅਦਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਉਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਹਵਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਅਲੜ ਦੇ ਅਲੜ ਅਰਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਪੈ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦੇ ਅਲਗੋਜੇ ਤਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਗਾਉਂਦੇ ਬਾਗੀ ਦੀ ਇਹ ਹੇਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਪਰੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸੇਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਲੋਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਲਦਾਂ ਦਿਆਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਜਲੀ ਤੇ ਮਿਰਜੇ ਦਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ, ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦਿਆਂ ਢੋਲਾਂ ਚੋਂ, ਭੰਗੜੇ ਦਿਆਂ ਢੋਲਾਂ ਚੋਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਚੋਂ, ਪੀਂਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕਰ ਚੋਂ, ਐ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਤੇ ਚਰਖੀ ਦੀ ਕੂਕਰ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗਿੱਧਿਆਂ ਚੋਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਚੋਂ, ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘੁਲਦੀਆਂ ਚੀਤਾਂ ਚੋਂ, ਝਾਟੀ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਕੁਮਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਝਾਟੀ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਕੁਮਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਚੂੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਰੜਕਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਰੜਕਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਦੀ ਮਧਮ ਜਹੀ ਧੜਕਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜੈ ਹਾਸੇ ਚੋਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜੈ ਹਾਸੇ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਕਾਸੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਕੈਦੋਂ ਦੀ ਘੂਰੀ ਚੋਂ, ਚੂਚਕ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਹੋਕਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਆਹਾਂ ਚੋਂ, ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ, ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਜੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿਬਾਬ ਨਿਕਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਜੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿਬਾਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬੀਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਧੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਧੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਲਾਰੇ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਚਕਾਰੇ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਡਰਪੋਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚੋਂ, ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੰਗਾਰੇ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਸੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਮਗੀਨ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ, ਗਮਗੀਨ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ, ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਏ ਤੇ ਖੂਨ ਚ ਘੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸੱਬਰ ਦੇ ਮਜਮੂਨ ਚ ਘੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜਲਣ ਦੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕਈ ਨਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਖੋਲੇ ਹਨ ਪੂਰਨ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਵਾਰਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਵਾਰਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਅਵੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੜਦੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ
ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੰਤਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤੰਤਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲਾ ਮੰਤਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤੰਤਰ। ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਮਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ। ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਮਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣੋ, ਜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣੋ, ਜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੌਕ। ਦੇਸ ਨੀ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਜਾਵਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਏ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲਦਾ। ਕੱਲ ਜਾਵਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਏ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਮਾਰੇ, ਸੰਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਏ ਦੇਸ ਨੀ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਔਂਸੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਆਟਾ ਮਾਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਿਹਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੀ ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਔਂਸੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਆਟਾ ਮਾਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਿਹਾ ਲਿਆ। ਆਟਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ ਨੀ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਸੇਕ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਕੜਕ ਕੜਕ ਕਰਦੀ ਕਣਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਸੇਕ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਕੜਕ ਕੜਕ ਕਰਦੀ ਕਣਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਬੁਝਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਇੰਝ ਬੁਝਾਵਾਂ ਇੰਝ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਮੱਛੀ ਕਾਜੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ, ਪੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੱਛੀ ਕਾਜੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ, ਪੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ,
ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਭਾਊ ਜਿੰਨਾ ਬਦਲੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਵਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਜਿੰਨਾ ਬਦਲੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਵਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨਿਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨਿਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਦਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਭਾਊ ਕੁੱਲ ਸਵਾਰਨਗੇ ਪਰਨ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸੀਨਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਰ ਲਈਆਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵੇ ਨਾਲ ਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਹਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸੀ ਢਿੱਡ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਦੋਸਾ ਕਾਵੇਂ ਡੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਜੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੂੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੂੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖ ਬੜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਸੰਧੂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਜੀਤ ਵੇਖ ਬੜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਸੰਧੂ ਰੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਭਾਊ ਸੰਧੂ ਰੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹਰ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹਰ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਐਵੇਂ ਚੰਦਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਐਵੇਂ ਚੰਦਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਹੱਡਾਂ ਥਾਈ ਵਿਕਲੂ ਦੀ ਸਾਹ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਦੰਡ ਰੂਪੀ ਯਾਦ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਰਾਈ ਰਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਨਕਾ ਵੀ ਪੰਡ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਝਟਪਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਝਟਪਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਖਾਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਪੁੰਨਿਓ ਹੁਣ ਪੀਣੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਸੀਰ ਕਿਉਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੋਈ ਲੱਥਦੀ ਨੂੰ ਲੋਗੜੋ ਵਿਚਾਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਲਾਜ ਕਿਉਂ ਗਲੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਲਾਜ ਕਿਉਂ ਗਲੀਚੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਕੇ ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਨੋਚ ਨੋਚ ਖਾਲੇ ਚੱਪ ਚੱਪ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਪੱਕ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜਾੜ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੌਫ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ तूने सिसक दिया होके हावे व्याए हुए ने होके हावे व्याए हुए ने प्यार च बिहवाले हाय सोनिया असां गहने पाए हुए ने पाए हुए चरुखे
ਕਣਕਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਖੇਡੇਗੀ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਖੇਡੇਗੀ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਖੇਡੇਗੀ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਖੇਡੇਗੀ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸਾਗੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸਾਗੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਵਾਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਵਾਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸਾਗੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਡੰਗ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਡੰਗ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ ਬੀਜੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ ਗੋਡੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ ਬੀਜੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ ਗੋਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆਕੇ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਕਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆਕੇ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਕਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਛੰਡੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੋਕ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਰੋਣ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ੀਲੀਆਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ੀਲੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਕਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਪਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਡਾ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਗਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਲੱਭਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਦ ਛੇੜਦਾ ਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਾ ਚੁੱਕ ਫੇਰਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਕਈ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੀ ਵੱਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਟ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕਰ ਕਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਛੇਤੀ ਖੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੀਂਦਰਾ ਹਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੂਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜੂਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕਰਦਾ ਕੁਦਰ ਕੋਲ ਪੇ ਸੋਣਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸੀ। ਚੰਡਾ ਪਰਿਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ, ਚੰਡਾ ਪਰਿਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ। ਕੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤ ਸੀ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤ ਸੀ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੰਡਾ ਪਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ, ਚੰਡਾ ਪਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ। ਪਰਮਾ ਪਖੰਡਾ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾਲੀ ਰੋਨੀਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾ ਪਖੰਡਾ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾਲੀ ਰੋਨੀਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਓ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਭੂਕਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਓ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਭੂਕਿਆ। ਚੰਡਾ ਪਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਟਿਕਦੀ ਸਾਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਟਿਕਦੀ ਸਾਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ ਉਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ ਉਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਚੰਡਾ ਪਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो उदों विद्वाना ते सियाणा ने बैठ के सलाह की कि सिखा दे लई कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए है। ते ट्रिब्यून के मालिक रईस दयाल सिंह मजीठिया जी ने कहा तुसी संस्थान बनाओ, मेरे नाम ते जितना पैसा लगूगा मैं लगाऊंगा। पर उदों ज्ञानी दीप सिंह जी ने की किया कि संस्थान का बनूगा खालसे दे नाम ते, पंथ दे नाम ते, चाहे सानू इधर मेरी झोली अट के पैसा पैसा ना मंगना पै जाए, पर तेरे नाम ते संस्थान नहीं बनन देवांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ देखो फिर की कीता, रुकिया नहीं अटकिया नहीं विद्या दी जोत ले, रुकिया नहीं अटकिया नहीं विद्या दी जोत ले। पंथे रोशनाउण लयो दर दर ठुकिया, पंथे रोशनाउण लयो दर दर ठुकिया। चंडा बरदार ज्ञानी दित सिंह उठिया, कालना कलम दिते उडान सी बुलंद एडी, कालना कलम दिते उडान सी बुलंद एडी। डंके दी चोट भी
किसे दा दर्द जो समझे कोई गमखार है कदी हंस के नहीं बोले सदा मथे ते जोड़ी है ओ कदी हंस के नहीं बोले सदा मथे ते जोड़ी है सदा मथे ते जोड़ी है किसे दा बन नहीं सकता कभी गमखार हो बंदा किसे दा बन नहीं सकता कभी गमखार हो बंदा कर्म करने तो पहला ही जो फल की कामना करना कर्म करने तो पहला ही जो फल की कामना करना जो फल की कामना करना कभी भी समझ नहीं सकता कर्म की सार हो बंदा कभी भी समझ नहीं सकता कर्म की सार हो बंदा किसे का दर्द जो संग कोई गमखार है बंदा तुर जाना है आखिर जार के पल्ला जदो थो ओ तुर जाना है आखिर जार के पल्ला जदो थो तुर जाना जदो थो करे क्यों है कुसत बराबर करे क्यों है कुसत बराबर बाजी जित के दगनी समझदा जित जो अपनी ओ बाजी जित के जगदी समझदा जित जो अपनी समझदा जित जो अपनी सच आखा के सच्चे दर पे जाना हार हो बंदा मैं सच आखा के सच्चे दर पे जाना हार हो बंदा दीवाना कह रहा जे ओ किते इंसान पर जावे दीवाना कहे हा जे ओ किते इंसान पर जावे किते इंसान पर जावे फरिश्ते तो भी बढ़ के कर लवे किरदार फरिश्ते तो भी बढ़ के कर लवे किरदार को किसी का दर्द जो समझे कोई गमखार है बंदा दीवाना खेद जो समझे कोई महरम जो सुनाइयां जान दिया एक दिया पैरा सुनाइयां जान दिया और शामा उसते नाल बताइयां जान दिया पैरा सुनाइयां जान दिया शामा उसते नाल बताइयां जान दिया और ठंडा वाले दर्शन एक दाने में ठंडा वाले दर्शन एक दाने ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਛੰਨਾ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਸਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਸਦ ਘੜੇ ਤੇ ਪਾਰ ਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਸਦ ਘੜੇ ਤੇ
ਪਾਰ ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਦਾ ਦਿਲਬਰ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਘੜੇ ਤੇ ਪਾਰ ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਦਾ ਦਿਲਬਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜੜੇ जिन कलमा झूठ नहीं लिखा जुल्म जरे जिन कलमा झूठ नहीं लिखा तो इतिहास का अंग बनाइया जाएंगी जुल्म जरे जिन कलमा झूठ नहीं लिखा तो इतिहास का अंग बनाइया जाएंगियां और इसका शेर हो सुन लो कि चलती दी करते चहक दियां चिड़ियां जी चलती दी करते दोस्तों चलती दी करते चहक दियां चिड़ियां तो जीना है तो अर्श बचाइया जाएंगियां चलती दी कुकर ते चहक दियां चिड़ियां जे जीना का अर्श बचाइया जाएंगियां।